So today's topic, Two Gentlemen of Verona, which was written by A.G. Cronin. His period was 1896 to 1981. So Verona, a place which was situated in Italy. So let me introduce about the author now. A.G. Cronin was a Scottish novelist, dramatist, and also a physician. Basically, he was a doctor. Even though his profession was doctor, he immersed interest in storytelling. So, he awarded as the most renowned storytellers in 20th century. Many of his stories has emerged from his medical career, and he was noticed for their deep conscience in social and dramatic skill and narrative skill. அவன் கதையை பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே இருக்கும். அவன் சொல்கிற விதங்கள்லாம் அந்த கேரக்டர் ஏற்ற மாதிரியே அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தென் யுவர் நாவல், his novel The Country Doctor, which was adapted the long running in TV series and BB News. So இவர் நாவல் வந்து The Country Doctor நிறைய சீரியல்ஸ் எடுத்திருக்காரு, நிறைய டிவி நியூஸ்லையும் அவர் நாவலை பற்றி நிறைய பேசப்பட்டிருக்கு. He was most renowned 20th century. So let me introduce the character of the story. So author A.G. Cronin here, author's friend name Solala unknown. What Luigi, he was a driver for the author's car. Nicola, elder, was 13, and Jacopo, he was 12, which means younger. Lucia, a sister, Nicola and Jacopo's sister, and nurse, a skinny, wear glasses. So before that, introduction of story. Here's a story of love, devotion, sacrifice, sincerity and maturity displayed by two little boys in their action to save the sister's life from the tuberculosis of spine. Let's see how they are going to save his sister's life. So Arthur and his friend drive throughout the car in Alps, foothills of Alps. Suddenly the two boys stopped. Then they want to sow their fruits, which was picked from the forest. So his driver was Luigi. He told not to buy fruits and all with these boys because their appearance was very poor. But even though Arthur's friend and Arthur gazing his two figures somewhat different, so he wanted to buy some fruits from them. So they used to buy a basket of fruits from the boys, and they started their travel. So this is first topic, appearance of the boys and Arthur's friend discovered. See, I remember my childhood days. See, I was in my village. We also sold many fruits during my childhood. Those were picked from the fruits nearby my village. The same story here. One of the boy wore jersey and cut off khaki pant, and other one was wear shortened army tunic and loose gather. See, the tunic is nothing but the outer garment without sleeves, which was made up of woolen cloths. And gazing these two figures, Arthur's friend found that they are brothers. So they are brothers nu solranga இல்லையா, யாரான்னு பாருங்க, நிக்கோலா and ஜக்கபோ. இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாவே இவங்கள பத்தி தான் இருக்கும். இவங்க எப்படி அவங்க சிஸ்டர் வந்து அந்த டிசீஸ்லேருந்து ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க, இதுதான் அந்த ஸ்டோரி சொல்ல போகுது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோலா வாஸ் எல்டர், அவர் 13 வயசு ஆகுது. ஜக்கபோ வாஸ் யங்கர், அவருக்கு 12 வயசு ஆகுது. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹவு கோயிங் டு ரெக்கவர் ஹிஸ் சிஸ்டர்ஸ் லைஃப். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஆத்தர்ஸ் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அவுட் ஃப்ரம் த ஹோட்டல். ஆத்தர் வந்து ஹோட்டலில் விட்டுட்டாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அடுத்த காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பிசைட்ஸ் ஃபவுண்டைன் இந்த பப்ளிக் ஸ்கொயர். பப்ளிக் ஸ்கொயர் தெரியுங்களா, யாருமே இடத்துல ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கொயரில்
The both little boys sat and they greeted friendly with them. See, we watched for a few moments, then Trey slackened. Two boys greeted with friendly. So friendly is nothing. Friendly face. வாங்க எப்படி இருக்கீங்க? நேத்து அவங்கள பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க க்ரீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி வீன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரோட ஃப்ரெண்டையும் குறிக்குது. ஸோ ஆத்தர் வர்றப்போ அந்த ரெண்டு பசங்களையும் எழுந்து விஷ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸோட வாங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஹி ஸ்லாக்கர்னா ரெடியூஸ்டு. இப்போ ஃப்ரூட் சோல் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா, அங்கே நிறைய க்ரௌட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு க்ரௌட்ஸ்லாம் போன பிறகு ஆத்தரும் அவங்க ஃப்ரெண்டு போய் அந்த பசங்க மீட் பண்ணுறப்போ ஆத்தர் வந்து வாங்க சார் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. அந்த ஸ்லாக்கண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்ட நெரிசல் வந்து குறையுது, அதான் ரெடியூஸ் நீங்கள் போட்டிருக்காங்க. தென் ஆத்தர் told that I thought you picked fruit for living. ஆத்தர் என்ன நினச்சாருன்னா, நீ வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து உன்னோட வாழ்வாதாரத்துக்காக நீ வந்து விற்கலன்னு நினச்சேன். பட் யூ ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க் லைக் ஷைன் த ஷூஸ் near the fountain of the public square அப்படின்னு வந்து ஆத்தர் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாரு. ஸோ அது நிக்கோலா என்ன ஆன்சர் சொல்கிறான் பாருங்க. நிக்கோலா ஆன்சர், we do many things show visitors through the town like Julius town அப்படின்னு. நான் வந்து சார் இது மட்டும் இல்லை, நாங்கள் நிறைய வேலை செய்வோம். விசிட்டர்ஸ் வரவங்களாம் நாங்கள் போய் டவுன் சுற்றி காமிப்போம், ஃப்ரூட்ஸ் விற்போம், ஷூ பாலிஷ் போடுவோம், இப்போ சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்வோம் சார் அப்படின்ட்டு நிக்கோலா ஆன்சர் பண்ணுறாரு. ஆல் ரைட், ஆத்தர் ஸ்மைல் அண்ட் செட் யூ டேக் அஸ் அலாங். அப்படி அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டவுனை சுற்றி காமிங்க அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் பாருங்க, அடுத்த நெக்ஸ்ட் மார்னிங்கில் ஆத்தரும் ஃப்ரெண்டும் வந்து ஹோட்டல் வெளியே வராங்க. ஸோ வெளியே வந்த பிறகு என்ன பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நிக்கோலா ஜேக்கப்பும் வந்து ஒரு பப்ளிக் ஸ்கொயரில் அங்கே ஷூக்கு பாலிஷ் போட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்த பிறகு கூட்டம் குறைஞ்ச பிறகு அவங்க கிட்ட போகிறப்போ அந்த டூ பாய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சார் எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸோட அவங்கள க்ரீட் பண்ணுறாங்க. தென் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, யூ பீப்புள் ஆர் டூயிங் திஸ் ஒன், பட் ஐ தாட் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்காக நீங்கள் வாழ்றதுக்காக தான் ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கணும்னு நினச்சேன், பட் நீங்கள் எந்த வேலையும் செஞ்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு. நாங்கள் இது மட்டும் செய்ய மாட்டோம் சார், நாங்கள் வந்து வர விசிட்டர்ஸ்க்கு இடம்லாம் சுற்றி காமிப்போம், ஃப்ரூட்ஸ் விற்போம், நியூஸ் பேப்பர் போடுவோம், இது மாதிரி எங்களுக்கு எல்லா வேலையும் செய்ய தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஆத்தர் சரி போதும், ஆல் ரைட். அவர் சிரிச்சிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, சரி ஓகே என்னையும் வந்து நீங்கள் இந்த ஊரை சுற்றி காமிங்க அப்படின்ட்டு ஆத்தர் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ go for next one. As a round, author provoked by remarkable demeanor. Demeanor is nothing but a character. அவங்களோட கேரக்டர் அண்ட் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு அதை பற்றி ஆத்தர் சொல்கிறாரு. அப்படி ஊரை சுற்றி பார்க்குறப்போ நிக்கோலாஸ் மைண்ட் வாஸ் ஸ்டெடி அண்ட் என்கேஜிங், ஜேக்கப் வாஸ் லைவ்லி அஸ் புரியும். நிக்கோலா இப்போ சாஃப்டாக சிரிக்கும், எது சொன்னாலும் ஒரு சாஃப்டாக சிரிச்சுட்டு வாங்க சார் போகலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஜேக்கப் அப்படி கிடையாது, துருன்னு ஒரு அணிலாக ஓடிட்டே இருக்கும், இந்த வேலை செய்யணும் அந்த வேலை செய்யணும் துருண்டு. He was doing all the work with more energy. So the week followed. ஒரு வாரம் போயிடுச்சு. We saw frequently the extremely useful for us. பார்த்துட்டு இருக்கப்போ அடிக்கடி அவங்க ஆத்தர் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த ரெண்டு பசங்களையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. 1 out 2 நாள் பசங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்க, எங்கே போகிறாங்கன்னா அவங்க கண்ணில் பழிட்டே இருக்காங்க. இவங்க ஆத்தர் ஃப்ரெண்டுக்கும் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பசங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கன் சிகரெட்ஸ் வாங்குறது, ஒப்பேரானா மினி தேட்டரில் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணுறது. For all these two boys done all the works for the author and author's friend. More than that, satisfy all the needs. இப்போ நம்ம டூர் போகிறோம் இல்லைங்களா, அப்போ டூரிஸ்ட் கைடு இருப்பாங்க, அவங்க நமக்கு எல்லாமே வந்து ஃபெசிலிட்டி பண்ணி தருவாங்க. அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பாய்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்மால் ஏஜ்லேயே இந்த ஆத்தர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நிறையா ஒர்க்கை வந்து அவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க என்ன ஒர்க்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க. சரி, இந்த ப்ரொவோக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டியூஸ்ட், அதாவது தூண்டல். இவனுக்கு என்ன சின்ன பசங்களாக இருக்காங்க, எல்லாருமே செய்கிறாங்க, எப்படி செய்கிறாங்க, ஹவ் இஸ் பாசிபிள், எதுக்காக செய்கிறாங்க, ஏன் சின்ன பசங்களாக இருக்காங்க படிக்க போகல, இது மாதிரி ஆத்தருக்குரிய நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஸோ ஆத்தர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாரு. அப்படின்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க ஆத்தர்ஸ் பார்க்குறப்போ ஷூ பாலிஷ் போடுறது, ஃப்ரூட்ஸ் விற்கிறது, நியூஸ் பேப்பர் விற்கிறது, விசிட்டர்ஸுக்கு இடத்த சுற்றி காமிக்கிறது. ஸோ இதுமாதிரி ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஆத்தர்ஸ் ஓ
these boys are very intelligent, they doing lot of works in the small age அப்படின்றப்போ அவர் இன்னும் அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்காரு. அவர் வந்து 2 குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன செய்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார். ஸோ அப்படி இருக்கப்ப நெக்ஸ்ட் ஒரு மிட் நைட். ஸோ மிட் நைட் வெயிட்டிங் ஃபார் லாஸ்ட் பஸ் ஃபார் பர்வா. பர்வா த பிளேஸ் இன் Verona. Just imagine that these two fellows during the midnight ஒரு 12 மணிக்கு ஒரு பப்ளிக் ஸ்கொயர் கீழே யாருமே இல்லாத இடத்துல 2 பேரும் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க. Two boys rested in deserted square with the bundle of newspapers. See, unoccupied place. யாரும் இல்லாத இடத்துல 2 பசங்க உட்கார்ந்திருக்காங்க with the bundle of newspapers beside the fellows. பக்கத்துல நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு 2 பேரும் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க மிட் நைட். ஸோ ஆத்தர் அதை பார்த்துட்டு போயிடுறாரு. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்க, நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஆத்தர் asked them, you earn quite a bit but you spend nothing clothes on you. சரி, அடுத்த மார்னிங் ஆத்தர் கேட்குறாரு, இப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக வேலை செய்கிற, பகல் ஃபுல்லாக வேலை செய்கிறீங்க, பட் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் எதுக்காகவே அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க, உங்கள் கிளாத்ஸுக்கும் சரி, நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கும் சரி, பிரெட் அண்ட் ஜாம் தான் சாப்பிட்றீங்க, எதுக்குமே யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க, இந்த பணத்தை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஆத்தருக்கு நிறைய கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகிட்டு அவருக்கு நேராகவே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஸோ இவர் ஆத்தர் ஜோக்காக வந்து நீங்கள் இந்த பணத்தை சேவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அமெரிக்கா போக போகிறீங்களா? சி எமிகிரேட்ஸ், எமிகிரேட் அதிகமாக சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் அனதர் கண்ட்ரி, டு டேக் எ சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் அனதர் கண்ட்ரி, அங்கே போய் நான் வாழ்றதுக்காக நீங்கள் பணம் சேர்க்குறீங்களா அப்படின்னு அவர் ஜோக்காக கேட்குற போது நிக்கோப்பா ஆன்சர் ஸ்மைல் இன் எ ஸ்மைல் ஃபேஸ், அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை சார், அப்படியே இருக்கலாம் சார் அப்படின்ட்டு இதுவும் இல்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் பதில் சொல்லிட்டு அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே போகிறான். ஸோ அவன் அந்த நியூஸ் பேப்பர் நைட்டில் விட்டு பண்டில் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட்டில் பஸ்ஸில் வருவாங்க இல்லைங்களா, 3 or 4 o'clock early மார்னிங், அவங்களுக்கு நம்ம நியூஸ் பேப்பர் விற்கணும். இப்போ நம்ம நிறைய பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் திருச்சி, கோயம்புத்தூர், சென்னை எல்லாம் 3 or 4 o'clock வந்து பார்த்தா மார்னிங் நியூஸ் பேப்பர் நம்மளோட பஸ் ஸ்டாண்டில் கொடுப்பாங்க. அந்த வேலையை அவங்க செஞ்சுட்ருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ ஒர்க் இவங்க என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ எதுக்காக செய்கிறாங்க, யாருக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணி ஆத்தர்ஸ் மைண்ட். ஸோ ஆத்தர் ஃப்ரெண்டும் வந்து இவனை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த குழந்தைங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு தெரியல, இவ்வளோ பணம் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு இவங்க அதை பற்றி யோசித்து இவங்க கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணி என்ன செய்கிறாங்கன்னு தெரியணும்னு ஒரு ஆர்வத்தில் ஒரு ப்ரொவோக், அது மீன்ஸ் வேர்ட் ப்ரொவோக், ஒரு தூண்டுதல் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்களே, நியூஸ் பேப்பர் போடுறான், டூல்ஸ் பிளேஸ் சுற்றி காமிக்கிறாங்க, இவ்வளோ பணத்தை வச்சு அவனோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸும் சரியாக பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஐ ரிப்பீட் நவ், see here அவங்க அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அந்த பாய்ஸோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்க காக்கி பேண்ட் போட்டிருக்காங்க, ஒருத்தன் வந்து காக்கி பேண்ட் போட்டிருக்காங்க, இன்னொருத்தன் பாருங்கள் ஷார்ட்டர் ஆர்மி டூனிக் இன் லூஸ் கேடர், சரியா, அவுட்டர் போட்டு உள்ளர் கிளாஸில் இந்த குளிருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்லீவ் இல்லாத கிளாத் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரெண்டு பேர்த்த பார்த்தோன்னே ஆத்தர் ஃப்ரெண்டும் இவன் 2 பேரும் அண்ணன் தம்பின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்கிறாங்க. யார், ஜெக்கப்போ நிக்கோலா ஜெக்கப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸை 1 basket ஆஃப் வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வாங்கிட்டு ஆத்தர் வந்து அவர் ட்ராவலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணிடுறாரு. ஸோ டூரிங் தட் டைம் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அவுட் ஆஃப் த ஹோட்டல். அவர் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் வெளியே வந்த பிறகு 2 பசங்களும் ஷூக்கு பாலிஷ் போகிறாங்க. எங்கே போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசைட்ஸ் அ ஃபவுண்டைன் இன் த பப்ளிக் ஸ்கொயர், ஒரு பப்ளிக் ஸ்கொயருக்கு அப்படி பக்கத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஷூக்கு பாலிஷ் போடுறாங்க. ஸோ 2 பேரும் வி என்ன ஆத்தர் ஃப்ரெண்டும் இண்டிகேட் ஆகுது. வி வாட்ச் ஃபார் a few minutes, கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும். கூட்டெல்லாம் குறைஞ்ச பிறகு ஆத்தர் ஃப்ரெண்டு போகிறப்போ அந்த பசங்க எழுந்து ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸோட ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. ஆத்தர் told that I thought you picked fruit, நீங்கள் வந்து நேற்றுலாம் வந்து ஃப்ரூட் விற்றீங்க, நீ ஷூ பாலிஷ் போடுறீங்க, நீங்கள் உங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சிட்ருக்கேன், பட் யூ டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நிக்கோலாம் சொல்கிறோம், நாங்கள் சார் நிறைய வேலை பண்ணுவேன், நிறைய வேலை நாங்கள் பண்ணுவோம், பிஸ்னஸ் வரவங்க நாங்கள் வந்து சுற்றி காமிப்போம், ஃப்ரூட்ஸ் விற்போம் அப்படின்னு அவன் சிரிச்சிட்டே பதில் சொல்கிறான். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து சரி இப்போ எங்கேயும் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டவுன் சுற்றி காமிங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அந்த டைமில் ஆத்தருக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் 2 பேர் கேரக்டர் என்ன, இப்போ ஜக்கப்போ எப்படி இருப்பான், நிக்கோலா எப்படி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோலா சம்திங் பை ஸ்மைல்
வித் ஸ்டெடி ஃபேஸ், லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணுறது, மரியாதை கொடுத்து கரெக்ட் டீல் பண்ணாங்க. ஜக்கப் அப்படி கிடையாது, துரு நாங்கள் ஓடுவோம், நிறைய வேலை செய்வோம். த வீக் ஃபாலோ ஒரு வாரம் போச்சு. ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஏன் செய்கிறாங்க ஆத்தர் பார்க்குறப்போ அவங்க எல்லா நீட்ஸையும் ஆத்தர்ஸுக்கு வேண்டிய எல்லா நீட்ஸையும் இந்த குழந்தைங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த ஒர்க்கில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஷைன் ஷூட்ஸ், சோல் ஃப்ரூட்ஸ், ஹாஃப் நியூஸ் பேப்பர், விசிட்டர்ஸ், ரவுண்ட் த டவுன், இது மாதிரி ஒர்க்ஸ் அவங்க பார்த்துருந்தாங்க. ஸோ இவங்களை பற்றி நிறைய தெரியணும். ஒரு நாள் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நியூஸ் பேப்பர் விற்றாங்க. நியூஸ் விற்கிற பார்த்தினாலும் மறுநாள் காலையில் வந்து ஆத்தர் கேட்குறாங்க, நீங்கள் இவ்வளோ வேலை செய்கிறீங்களே, பட் உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே நீங்கள் செலவு பண்ண மாட்டீங்க, இப்போ இந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க? யூ வாண்ட் டு எமிகிரேட் டு அமெரிக்கா, அமெரிக்காவை செட்டில் ஆக போகிறீங்க அந்த பணத்தை வச்சுருந்தாங்க. இல்லை சார் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது, பட் இருக்கலாம் அப்படின்னு பதில் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து எமிகிரேட் டு அமெரிக்கான்னு சொல்லி ஆத்தர் கேட்டார் இல்லையா? ஸோ நிக்கோப்பில் என்ன பண்ணுறான், ஸ்மைல் கம்ஃபர்டபிளி இஸ் நாட் லைக் சார், நாங்கள் போவோம்னு சொல்கிறாப்புல. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜக்கப்பவும் நிக்கோலாவும் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு விசிட் பண்ண போகிறாங்க. பாருங்கள், Nicola and Jacopo visit to the country to Polita. Polita is a place which is situated from 30 kilometers away from Padova. Okay, Padova the place which they were seated. So author said that he leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? So Nicola shook his head. Suddenly Jacopo said, see here, author சொல்றாரு, நாங்கள் வந்து மண்டே கிளம்ப போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களை எதாவது நான் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோலா செட் எது வேணாம் சார்ன்ற மாதிரி நிக்கோலா வந்து தலையை கீழே குனிகிறாரு. பட் ஜக்கப்போ சடன்லி பர்ஸ்ட் அவுட், சார் நான் எவ்ரி சண்டே வி மேக் ஏ விசிட் டு த கண்ட்ரி பொலிட்டா சார், யூஸ்வலி வி ஹையர் பைசைக்கிள்ஸ் ஒன்லி சார், பட் நீங்கள் கைண்டாக கேட்குறதால குட் யூ ட்ராப் மீ வித் யுவர் கார். ஸோ அவர் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் வந்து என்னோடய டிரைவரை வந்து சண்டே ஆஃப் அனுப்பிச்சிட்டேன், ஸோ ஈவன் ஐ வில் டிரைவ் ஃபார் யூ, நான் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஃபாலோயிங் ஆஃப்டர்நூன் வி ட்ரவ் த டைனி வில்லேஜஸ் செட் ஹை அப்பான் த ஹில் சைட் டைரக்டட் பை ஜக்கப்போ. வி ட்ரூ அப் அட் எ லார்ஜ் ரெட் ரூஃப் வில்லா. 2 passengers had leaped out. 2 passengers யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நிக்கோலா அண்ட் ஜக்கப்போ. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கார் எடுத்துகிட்டு புறப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க போயிட்டுருக்கப்போ த ஆத்தர் வழி தெரியல. த ட்வெல்லிங்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு, கர்வ்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு, அவர் சரியாக வழி தெரியல. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஜக்கப்போ வந்து அவருக்கு டைரக்ட் பண்ணுறாரு, சார் இப்போல்லாம் போங்க, ரைட்டில் போங்க, லெஃப்ட்டில் போங்கன்னு சொல்லி டைரக்ட் பண்ணி கரெக்டான வழியில் அவங்க கொண்டு போயிட்டுருக்கப்போ ஒரு ஹை, அதாவது மலைக்கு உச்சியில் தான் ஒரு அங்கே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு வீடை போய் பார்க்குறப்போ அந்த வீடு, அந்த ஃபென்சிங் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் சரௌண்டட் பை தி ஹை ஸ்டோன் வால். அந்த வில்லா எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுவில் வீடு இருக்குது, அந்த வீடை சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கற்களாலான வால் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்த பிறகு ஆத்தர் நம்ப முடியல, இது என்ன இடமா இருக்கும்? த பிளேஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் வில்லா ஆர் ரெஸ்டாரண்ட். அவர் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. அவர் அப்படி கன்ஃபியூஷனாக ஆகிட்டு இருக்கப்பே 2 பேரும் வந்து இறங்கிட்டாங்க. ஸோ இவர் வந்து எங்கே போயிட்டாங்கன்னு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில்லா உள்ள போயிட்டாங்க. ஸோ இவர் ஆத்தர் வந்து கேஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சரி நம்மளும் போகலாம், அவங்க கூட போய் நம்ம போகலாம் அப்படின்ட்டு அவரும் வந்து இறங்கிட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் லேட்டர் சைடில் அந்த வாலோட சைடில் ஒரு கிரில்டு என்ட்ரன்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக போயிட்டு தைரியமாக போய் பெல் அடிக்கிறாரு. சரி டிடர்மன்லி ரேங் த பெல் அடித்தோடனே அங்கே நர்ஸ் வராங்க. சரி அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளசன்ட் லுக்கிங் உமன் வித் ஸ்டீல் rimmed spectacles, a trained nurse. She admit me inside. See, அந்த நர்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க, ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க, சரியா, கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க. அவங்க வந்து யார் வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறப்போ இவர் நான் 2 பாயை கூப்பிட்டு வந்தேன், 2 பாய்ஸையும் கூப்பிட்டு வந்தேன். அவங்க வந்து நான் காரை பார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இறங்கி உள்ளே வந்துட்டாங்க. ஓ அவங்களா, இந்த 2 பாய்ஸ் நிக்கோலா ஜக்கப்போ தான் சொல்கிறீங்க, வாங்க நான் கூப்பிட்டு போகிறேன்ட்டு நர்ஸ் வந்து அவங்கள மேலே கூப்பிட்டு போகிறாங்க. The 2 boys seated at the beside of a girl about 20 who propped up on pillows. அந்த கேர்ள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ஐசியூ வாயில் எப்படி இருக்கும், கியூபிக்கல் ரவுண்ட் இருக்கும், இந்த ஓல் ஷேப்பில் ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும், அதில் நம்ம எட்டி பார்ப்போம் இல்லைங்களா பேஷண்ட் எப்படி இருக்காங்கன்ட்டு. அதேமாதிரி அந்த நர்ஸ் வந்து அவரை கூப்பிட்டு போயிட்டு பாருங்கள். அப்போ அந்த எட்டி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிக்கோலாவும் ஜக்கப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேர்ள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த கேர்ள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா லுசியா. ஓகே,
லுசியா ஜக்கப்போவோட நிக்கோலாவோட சிஸ்டர். சரியா, அவங்க தான் வந்து டியூபர்குலோசிஸ் ஸ்பைன் அந்த நோயால் அட்டாக் ஆனவங்க. அவங்களுக்காக தான் வந்து நிக்கோலா ஜக்கப்போன் அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா. So here after few minutes they found a side entrance and determinedly rang the bell. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles, a trained nurse, she admitted me inside. The two boys seated at the beside of a girl of about 20 who propped up on pillows. So அவங்க போய் பார்த்த பிறகு நீங்கள் உள்ளே போலியா அப்படின்னு நர்ஸு கேட்குறாங்க. யாரை கேட்குறாங்க? ஆத்தரை. நீங்கள் உள்ளே போலியா, won't you go in, don't intrude upon this family part. ஸோ ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, வேணாம், அந்த ஒரு ஃபேமிலி அவங்க ரொம்ப அன்பாக பாசமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறதுல நான் போய் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை. இன்ட்ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிஸ்டர்ப்னு அர்த்தம். நான் போய் இடையூறாக இருக்க விரும்பலை, அவங்க பேசட்டும், அவங்க அக்கா கூட பழகட்டும், எவ்ரி சண்டே வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வந்துட்டுருக்காங்க, அதனால் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து வெளியே இருந்து அவரை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ ஆஃபன் த லுக்கிங் த கேசிங் த கேர்ள், அந்த கேர்ள் எப்படி இருந்தாங்க, ஒயிட்டா, அழகா, ஷார்ட்டா, இந்த கிரே கலர் ட்ரெஸ் போட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸ் வந்து அவங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது இந்த பாய்ஸ் எங்கேருந்து வந்தாங்க, எப்படி வந்து அவங்க சிஸ்டர் வந்து இங்கே அட்மிட் பண்ணாங்க, என்ன ஆச்சு, அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன ஆச்சுன்றதை நர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் டு தி ஆத்தர் அபவுட் த லுசியா அண்ட் தேர் ஃபேமிலி. நோ see here nurse explain the past to the author. முன்னாடி நடந்தது என்ன, அந்த பசங்க எப்படி வந்து இங்கே வந்து அட்மிட் பண்ணாங்க, அந்த கேர்ளை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க, அவங்க அப்பா எங்கே அம்மா எங்கன்றது அவர் ஒன்று ஒன்றா நர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, see author provoked them. நர்ஸை போய் கேட்குறாரு, மேம் எப்படி இவங்க வந்தாங்க, இந்த ரெண்டு சின்ன பசங்க தான் இருக்காங்க, அவங்க அப்பா அம்மா எங்கே அப்படின்னு கேட்குறப்போ நர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. see their father, a widower, a well-known singer, had been killed in the early part of war. Bomb had destroyed their home. see ஒரு வாரில் அவங்க அப்பாவை இங்கே இறந்துட்டாங்க, அவர் நல்லா பாடுவார், அவங்க அம்மா வந்து இல்லை, சின்ன வயசில் இறந்துட்டாங்க, ஒரு வாரில் வந்து அவங்க வீடு அவங்க அப்பாவை இவங்க 2 பேர் இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மனியன் வார். சரியா, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு. ஸோ Germanian war. See they had suffered horribly from the starvation and exposure of the cold. அந்த வாரில் என்ன பண்ணிச்சு, வீடு எழுந்துட்டாங்க, அவங்கள அப்பா அம்மா எழுந்துட்டோடனே அவங்களுக்கு வீடு கிடையாது, சாப்பாடு கிடையாது, ஸோ ரொம்ப பசி பட்டினியாக அவங்க திரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த வார் முடிஞ்ச பிறகு when the war over they found her sister suffering from tuberculosis of spine. அந்த வாரெலாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் தெரியும், கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க சிஸ்டர் வந்து இது மாதிரி tuberculosis spine அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வேலைக்கு போயிட்டு அந்த அக்காவை ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்காங்க. ஈவந்தோ சார் நர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஈவந்தோ இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது, எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் இங்கே சாப்பாடு தரது வந்து கஷ்டமாக இருந்தாலும் 2 பசங்களும் கரெக்டாக பேமெண்ட் கரெக்டாக பண்ணிடுறாங்க, அவங்க சிஸ்டருக்கு என்னென்ன மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக செஞ்சிடுறாங்க. அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்க எனக்கே தெரியல, ஆனால் எவ்ரி வீக் வந்து அவங்க பேமெண்ட் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு சிஸ்டர் பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க சார் அப்படின்னு நர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் தேர் பாஸ்ட் டு தி ஆத்தர். சரிங்களா. ஸோ அவர் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறார் லாஸ்ட்டாக, இங்கே தான் வந்து ஆத்தர் ஸ்டேட்ஸ் பண்ணுறாரு, இந்த 2 குழந்தைகளையும் தான் இந்த 2 ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரோனான்னு சொல்கிறாரு. இந்த வெரோனாவில் நான் பார்த்ததுலே 2 ஜென்டில்மேன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நிக்கோலா அண்ட் ஜக்கப்போ. பிகாஸ் அவங்க செல்ஃப்லெஸ் ஒர்க், தன்னலமற்ற இன்றி அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணி அவங்க சிஸ்டருக்காக அவங்க லைஃப்பை சேவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் பார்த்ததுலே இந்த 2 பசங்களும் தான் ஜென்டில்மேன் சொல்லுவேன் அப்படின்னு ஆத்தர் இங்கே ஸ்டேட்ஸ் பண்ணுறாரு. லுக் அட் ஹியர், ஆத்தர் ஸ்டேட்ஸ் war had not broken their spirit. அவங்களோட war had not broken their spirit, their selfless action brought a new nobility to human life. see அந்த வார் வந்து அவங்கள ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கலை, அது பாதிச்சுனா கூட அவங்க ஆக்ஷனால் அவங்க உழைப்பால் அவங்க திரும்ப வந்து அவங்க சிஸ்டர் லைஃப்பை காப்பாற்றுறாங்க. இந்த நொபிலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப்னால் ஒரு மனித நேயமற்ற செயலாக இருக்குது, மனித நேயம் செயலாக இருக்குது. நான் இந்த 2 பேரை தான் நான் வந்து 2 ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரோனான்னு சொல்லி நான் ஸ்டேட்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆத்தர் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் see here, சரி ஆத்தர் வந்து மிட் நைட்டில் வந்து அவங்க நியூஸ் பேப்பர் விற்றாங்க, சரியா, நியூஸ் பேப்பர்லாம் அவங்க விற்றுருந்தப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மண்டே மார்னிங் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் வந்து ஐ யூஸ் டு லீவிங் ஃப்ரம் மண்டே அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஆத்தர் என்ன கேட்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதாவது நான் செய்யணுமான்னு கேட்குறாரு. அப்போது சார் நாங்கள் வந்து யூஸ்வலி எவ்ரி வீக் சண்டே வந்து நாங்கள் பொலிட்டா போவோம், எப்பயுமே நாங்கள் வந்து பைசைக்கிள் தான் போவோம்,
ஆனால் இப்போது நாங்கள் வந்து நீங்கள் கேட்குறதால உங்கள் காரை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறப்போ நான் வந்து என் டிரைவர் லூகியை வந்து நான் வந்து சண்டே ஆஃப் அமிச்சிட்டேன். ஸோ நோ ப்ராப்ளம், ஐ யூஸ் டு ட்ரைவ் ஃபார் யூ டு கோ ஃபார் தி வில்லேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வில்லேஜுக்கு அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. ட்ராவல் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில்லேஜ் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக க்ரீனிஷாக ரொம்ப தூரம் போயிட்டுருக்கப்போ ஆத்தர் வழி தெரியல. ஸோ ஜக்கபோ டைரக்டட் தி கரெக்ட் வே ஃபார் தி ஆத்தர். ஜக்கபோ டைரக்டட் தி கரெக்ட் வே ஃபார் தி ஆத்தர் வித் லாட் ஆஃப் டுவெல்லிங்ஸ், லாட் ஆஃப் கர்வ்ஸ் இருக்குது. அதையும் தாண்டி அவர் வழி காட்டுறாரு. ஜக்கபோ அங்கே போகிறாங்க. அவர் போயிட்டு அதை பிரமிச்சு பார்க்குறாரு. அந்த வில்லாவை பிரமிச்சு பார்க்குறப்போ 2 பேரும் இறங்கிட்டாங்க. பிரமிச்சு பார்க்குறப்போ என்ன பண்ணாங்க, 2 பேர் இறங்கிட்டாங்க. இறங்கி போகணும் திருப்பி ஆத்தர் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறாரு. அப்போ தான் அங்கே நர்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் த பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசன்ட், why the boys are admitted here, sister here, என்ன ஆச்சு அவங்க குடும்பத்துக்கு, இது எல்லாத்தையும் வந்து நர்ஸ் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லுக் அட் யர் போர்ட். After a few minutes I found a side entrance and determinedly rang the bell. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles, a trained nurse, she admitted me inside. அவங்க உள்ளே விட்டாங்க. அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் போலீஸை போய் பேச வேண்டியதானே அப்படிங்கிற. இல்லை I don't want to intrude, don't want to disturb them for the family party. அவங்களாம் ஒன்றா பாஸ்டோடு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்ட்டு ஆத்தர் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறாரு. தென் அந்த கேர்ள் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க, நல்லா பாடுவாங்க. சரிங்களா, அவங்க அக்கானா அவங்க ரொம்ப உயிர் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த நர்ஸை வந்து இப்போ தான் அவங்க குடும்பம் எப்படி இங்கே வந்துச்சு, எப்படி அவங்க சிஸ்டர் வந்து அட்மிட் பண்ணாங்கன்றதை இந்த பேரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபாதர் வந்து எப்படி இருக்கார், அவங்க அம்மாவை சின்ன வயசு இறந்துட்டாங்க. அவர் நல்லா பாடுவார். ஒரு வாரில் அவர் இறந்துட்டாரும், அவங்க வீட்டையும் எல்லாமே இறந்துட்டாங்க. அந்த டைமில் ரொம்ப பசி பட்டினியாக அவங்க சுற்றிட்டு இருப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க அவங்களா வேலை செஞ்சு அவங்கள காப்பாற்றிட்டாங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இங்கே அந்த வார் எண்டான பிறகு தான் தெரியும் அவங்க சிஸ்டர் வந்து இந்த நோயால் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க. எந்த நோயின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபர்குலோசிஸ் ஆஃப் ஸ்பைனோட அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அட்மிட் பண்ண வந்தாங்க. சார் ஈவன் தோ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நிறையா ஃபெசிலிட்டி கிடையாது, பட் ஈவன் எவ்ரி சண்டே the 2 people, அதாவது நெக்கோபா ஜக்கோபோ வந்து கரெக்டாக ஃபீஸ் பே பண்ணிடுறாங்க, சாப்பாடு கொடுத்துட்றாங்க, இங்கே இருக்க மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நர்ஸு வந்து ஆத்தர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதான் ஆத்தர் இங்கே என்ன ஸ்டேட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயலை தான் அவர் ரொம்ப மதிக்கிறாரு. அதனால தான் 2 பேரையும் தான் the 2 gentlemen அப்படின்னு அவர் ஸ்டேட்ஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ தேங்க்யூ சில்ட்ரன். வில் see this next supplement reader to the next video. Don't forget to share, like and subscribe. Thank you.